विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री पॉलिटेक्निक सावर्डेच्या मेकॅनिकल डिपार्टमेंटच्या HOD मेक 0108 या यूट्यूब चॅनलवर मी प्रोफेसर सूरज डोंगरे तुमचे स्वागत करतो. एलिमेंट ऑफ मशीन डिझाईनच्या मागील व्हिडिओमध्ये आपण कन्सेप्ट ऑफ डिझाईन, जनरल डिझाईन प्रोसिजर, कन्सिडरेशन्स इन डिझाईन, टाइप्स ऑफ लोड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाईल अँड ब्रिटल मटेरियल, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हे पॉईंट्स बघितले होते. या व्हिडिओमध्ये आपण प्रिन्सिपल स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन, क्रीप, कन्सेप्ट ऑफ फटिंग हे पॉईंट बघणार आहोत. तुमचा युनिट आउटकम असणार आहेत आयडेंटिफाय द मटेरियल्स फॉर द गिवन मशीन कंपोनंट्स अँड सेकंड वन इज सिलेक्ट द रिलेव्हंट स्टँडर्ड्स अँड कोड्स फॉर द डिझाईन ऑफ द गिवन कंपोनंट्स. So let's start. First one is principal stress. What is principal stress? When a component is subjected to several types of loads simultaneously, it is necessary to determine state of stress. For example, a transmission shaft subjected to bending as well as twisting movement. Then we have to find out state of bending moment and twisting moment. Then what is the principal stress? Principal stress is defined as magnitude of normal stress acting on a principal plane. Then what is principal plane? Principal plane is defined as plane on which only normal stresses acts and no shear stress act. म्हणजे प्रिन्सिपल प्लेन म्हणजे ज्या प्लेनवर फक्त नॉर्मल स्ट्रेस लाईक टेन्साईल और कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस ॲक्ट्स and there is no shear stress on the principal plane. त्या प्लेनला प्रिन्सिपल प्लेन म्हणतात. आणि प्रिन्सिपल प्लेनवर ॲक्ट होणाऱ्या स्ट्रेसला प्रिन्सिपल स्ट्रेस म्हणतात. ओके, नेक्स्ट लुक ॲट द फिगर्स. फिगर नंबर A, direct stress in two mutually perpendicular phases accompanied by the simple shear stress. Figure shows the principal stress for member subjected to biaxial stresses. हे तीन फिगर्स आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला नॉर्मल आणि परपेंडिक्युलर स्ट्रेसेस दिलेले आहेत. हे सिग्मा 1, सिग्मा 2, टाऊ. ओके, देन व्हॉट इज अ मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस? Maximum principal stress or major principal stress is maximum value of normal stress acting on a principal plane, and minimum principal stress or minor principal stress is minimum value of normal stress acting on a principal plane. Here formula for the maximum principal stress, sigma T1 is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 plus half into square root of sigma 1 minus sigma 2 bracket square plus 4 tau square. And minimum principal stress, that is sigma T2 is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 minus of half into square root of 1 sigma 1 minus sigma 2 bracket square plus 4 tau square. And maximum shear stress is given as tau max is equal to sigma T1 minus sigma T2 divided by 2, that is equal to half into square root of sigma 1 minus sigma 2 bracket square plus 4 tau square. Remember that planes of maximum shear stress are right angle to each other and they are inclined at 45 degree to principal planes. Therefore maximum shear stress is given by 1/2 of algebraic difference between principal stresses, that is sigma T1 and sigma T2. Okay, next point is stress concentration. Whenever a machine component changes its shape, its cross section, a simple stress distribution changes. This irregularity in stress distribution is caused by abrupt change of form is called as stress concentration. म्हणजेच काय,
आपण जेव्हा एखाद्या वस्तूचा शेप चेंज करतो तेव्हा त्याच्या कन्स्ट्रक्शनमुळे त्याच्या ज्या स्ट्रेस लाईन असतात, स्ट्रेस पॉईंट असतात, ते चेंज होतात. ह्या एक्झाम्पल फिगरमध्ये बघा, स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशनच्या फिगरमध्ये लार्ज एरिया रिड्यूस केला आहे स्मॉल एरियामध्ये. फ्रॉम पॉईंट पी, ह्या साईडला टेन्साईल फोर्स आहे, ह्या साईडला टेन्साईल फोर्स आहे पी, आणि स्ट्रेस लाईन्स दिल्या आहेत, ज्या ॲरोमध्ये दिल्या आहेत त्या स्ट्रेस लाईन्स आहेत. त्या एरिया चेंज झाल्यामुळे स्ट्रेस लाईनचा शेप बघा असा झाला आहे तो. आणि सेंटरवाली जी स्ट्रेट लाईन आहे पी, जिथे फोर्स अप्लाय केला आहे, ती स्ट्रेस लाईन स्ट्रेट आहे. ते युनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन झालं स्ट्रेट लाईन म्हणजे. आणि ह्या आहेत त्या चेंज इन स्ट्रेस. आणि त्यामुळे ज्या नॉच कॉलर आहे तिथे स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन झालं आहे, त्याच्या पुढे सगळ्या स्ट्रेस लाईन आहे त्या कॉन्सन्ट्रेट झाले, त्याला स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतात. And what are the various causes of the stress concentration? Abrupt changes of cross-sectional, poor surface finish, localized loading, variation in material properties. These are the causes of stress concentration. Next, method reducing stress concentration. The presence of stress concentration cannot be totally eliminated, but it can be reduced. And what are the methods for reducing stress concentration? Provide additional notches and holes in tension members. काय ॲडिशनल नॉचेस म्हणजे जे एजला काढतात, मटेरियल रिमूव्ह करतात त्याला नॉच म्हणतात, आणि होल पाडतो त्याला ड्रिलिंग म्हणतात. ड्रिलिंग ॲडिशन होल्स. नेक्स्ट आहे फिलेट रेडियस, अंडरकटिंग अँड नॉच फॉर द मेंबर्स इन बेंडिंग. Next, reduction of stress concentration in threaded members. Provide taper cross section to the sharp corner of the members. आता ह्या फिगर्समध्ये बघा, फर्स्ट फिगर टाय रॉड विथ होल्स, त्यामध्ये सेंटरला एक होल मारला आहे आणि त्याच्या आउटर जी लाईन आहे ती स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशनची लाईन आहे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशनची लाईन आहे ती बघा. आणि सेकंड ती कंडिशन पुअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन झालं, आणि सेकंड जी गुड दिली ती त्यामध्ये काय केलं आहे, 2 एक्स्ट्रा होल मारलेत त्या होलच्या बाजूला, त्यामुळे तुमचा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशनची लाईन स्मूथ आली थोडीफार. इज अ गुड. अँड नेक्स्ट काय, शाफ्ट विथ कीवेज, पुअर, गुड. इन केस ऑफ थ्रेडेड कॉम्पोनंट्स, फर्स्टवाला ही डायग्राम आहे ती पुअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आहे, त्यामध्ये काय दिलं आहे, डायमीटर आणि थ्रेड डायमीटर हा सेम आहे. नंतर गुडमध्ये काय दिलं आहे, अंडरकट दिला आहे थोडासा थ्रेड आणि डायमीटरच्या मध्ये. आणि प्रेफर्डमध्ये काय होतं, ज्याच्यामध्ये युनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन येतं त्यात काय दिलं आहे, डायमीटर आपला होल्ड करतो शाफ्टचा तो कमी ठेवला आहे स्ट्रेस थ्रेडपेक्षा, त्यामुळे तिथे युनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन झालं आहे. ओके. नेक्स्ट काय, सिलेंड्रिकल कंपोनंट्समध्ये शार्प कट केला आहे, तिथे मध्ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन पुअर आहे. थोडासा आपण फिलेट दिली की स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन गुड येतं, आणि जर टेपर प्रोव्हाइड केला तर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आपलं मॅक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन करता येतं आपल्याला. ओके. स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन रिड्यूस करता येतं टेपर दिल्यामुळे. नेक्स्ट इज थेरॉटिकल स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर. थेरॉटिकल स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर इज डिफाइंड ॲज रेशो ऑफ मॅक्सिमम स्ट्रेस इन मेंबर टू द नॉमिनल स्ट्रेस ॲट द सेम सेक्शन बेस्ड अपॉन द नेट एरिया. Mathematically, it is denoted by Kt and given by maximum or ultimate stress divided by nominal stress. म्हणजेच काय, theoretical stress concentration factor maximum or ultimate stress divided by nominal stress. When a component is made up of brittle material is subjected to static loading, then theoretical stress concentration is used for safe design. Okay. आणि थेरॉटिकल स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशनची व्हॅल्यू कशामुळे व्हॅरी होते, टाईप्स ऑफ लोड, टाईप्स ऑफ फोर्सेस सच ॲज अ टेन्साईल, कॉम्प्रेसिव्ह, कंबाइंड आणि मटेरियल यूज्ड, ह्यामुळे आपली स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशनची व्हॅल्यू आहे तो फॅक्टर आहे त्याची व्हॅल्यू चेंज होत राहते. ओके. नेक्स्ट आहे स्टँडर्डायझेशन. व्हॉट इज अ स्टँडर्डायझेशन? स्टँडर्डायझेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेव्हलपिंग अँड इम्प्लिमेंटिंग टेक्निकल स्टँडर्ड्स. म्हणजे जे टेक्निकल स्टँडर्ड्स आहेत ते डेव्हलप करणं आणि त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन करणं म्हणजे स्टँडर्डायझेशन. ओके. मेन पर्पज ऑफ स्टँडर्डायझेशन इज टू एस्टॅब्लिश मॅन्डेटरी नॉर्म्स फॉर द डिझाईन
and production of the machine so as to reduce variation in their types, their grades, and to achieve quality characteristics in the raw materials, semi-finished and finished products. ओके, म्हणजे मेन पर्पज काय असतो, एखादा स्टँडर्ड कंपोनंट्स किंवा स्टँडर्ड नॉर्म्स तयार करणं, रूल तयार करणं आणि त्यावरून व्हेरिएशन रिड्यूस करणं. कसलं तर ग्रेड्सचं, टाईप्सचं, आणि क्वालिटी इन्क्रीज करणं, रॉ मटेरियलची क्वालिटी इन्क्रीज करणं, सरफेस फिनिशची क्वालिटी इन्क्रीज करणं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्टची क्वालिटी इन्क्रीज करणं, हे काम स्टँडर्डायझेशनमध्ये होतं. ओके, अँड ऑर्गनायझेशन कॅन बेनिफिट फ्रॉम स्टँडर्डायझेशन बिकॉज ऑफ इट एनेबल्स मास प्रोडक्शन. स्टँडर्डायझेशन काय करतं, एनेबल मास प्रोडक्शन, एनेबल कस्टमायझेशन, इम्प्रूव्ह सप्लायर कोऑर्डिनेशन, improves quality, enables simplification, enables delayed differentiation, lower inventories. स्टँडर्डायझेशनमुळे काय होतं, मास प्रोडक्शन आपलं मास प्रोडक्शन करू शकतो आपण, कस्टमायझेशन करू शकतो म्हणजे चेंज करू शकतो, परत इम्प्रूव्ह क्वालिटी आपली चांगली इम्प्रूव्ह होते स्टँडर्डायझेशनमुळे, कारण स्टँडर्ड पार्ट यूज केले की ते ओव्हरऑल स्टँडर्ड्स असतात, त्यामुळे तुमची क्वालिटी इम्प्रूव्ह होते. सिम्प्लिफिकेशन, डिझाईन सिम्पल होतं. इन्व्हेंटरी म्हणजे इन स्टॉक, इन प्रोसेस जे कंपोनंट्स असतात ते कमी होतात. ओके, नेक्स्ट आहे कॅटेगरीज ऑफ स्टँडर्ड्स. कॅटेगरीज कोणत्या कोणत्या आहेत, बेस्ड ऑन द डिफायनिंग बॉडी ऑर ऑर्गनायझेशन द स्टँडर्ड्स कॅन बी डिवायडेड इन टू द 3 कॅटेगरीज. फर्स्ट कंपनी स्टँडर्ड, सेकंड नॅशनल स्टँडर्ड अँड थर्ड इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. कंपनी स्टँडर्ड म्हणजे काय, ज्या 2-3 कंपन्या म्हणजे सेम मॅन्युफॅक्चरिंग करणाऱ्या 2-3 कंपन्या मिळून जे स्टँडर्ड डिसाईड करतात त्याला कंपनी स्टँडर्ड म्हणतात. ओके, दी स्टँडर्ड्स आर डिफाईन्ड ऑर सेट बाय कंपनी ऑर ग्रुप ऑफ कंपनीज. नॅशनल स्टँडर्ड, नॅशनल स्टँडर्ड्स आर ऑफ इंडिया आर डिफाईन्ड बाय द ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स. म्हणजे BIS आहे आपली, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड, ते जे स्टँडर्ड डिफाईन करते त्याला नॅशनल स्टँडर्ड म्हणतात. आणि ते स्टँडर्ड्स प्रत्येक कंपनीसाठी मॅन्डेटरी असतं, कंपल्सरी असतं, सगळ्या कंपन्यांना ते फॉलो करणे कंपल्सरी असतं. इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स काय आहेत, दीज आर डिफाईन्ड बाय द सेट बाय इंटरनॅशनल अपेक्स बॉडी. फॉर एक्झाम्पल इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन ISO और इंटरनॅशनल ब्युरो ऑफ वेट्स अँड मेजर्स IBWM. ओके, यांनी जे स्टँडर्ड डिफाईन केलेले असतात ते ऑल ओव्हर वर्ल्डला मॅन्डेटरी असतात, ते सगळ्या जगातल्या कंपन्यांनी फॉलो करणं मॅन्डेटरी असतं, त्याला इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स म्हणतात. ओके, नेक्स्ट आहे ॲडव्हान्टेजेस. स्टँडर्ड हेल्प्स इन मॅन्युफॅक्चरिंग द कंपोनंट्स क्विकली अँड इकॉनॉमिकली. Standardization saves efforts of design engineer to design or manufacturing new machines, as the standard components are readily designed by the experts. Third advantage काय, standardization helps in manufacturing the components on the mass production. नंतर interchangeability of the component is possible. Interchangeability म्हणजे एका कंपोनंटचा स्पेअर पार्ट तुम्ही कुठेही मागवू शकता आणि तो त्याला परफेक्ट बसणार जर स्टँडर्ड कंपोनंट असेल तर, त्याला इंटरचेंजेबिलिटी म्हणतात. आणि स्टँडर्डायझेशन इन्शुअर्स अ मिनिमम स्पेसिफाईड क्वालिटी, इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, इझी अँड क्विक रिप्लेसमेंट, अँड स्टँडर्डाइज इन्शुरन्स सेफ्टी प्रोटेक्शन फ्रॉम द हजार्ड्स. ओके, नेक्स्ट आहे काय, मशीन पार्ट्स विथ मटेरियल्स. ही लिस्ट आहे काही मशीन पार्ट्सची आणि त्यांच्या मटेरियल्सची. क्रॅन्कशाफ्टला काय करतात, अलॉय स्टील लाईक 35 MN2 MO28. हेलिकल स्प्रिंगला ऑइल टेम्पर्ड कार्बन स्टील और क्रोमियम व्हॅनेडियम अलॉय स्टील यूज करतात. बुशेस फॉर द नकल्स, फॉस्फरस ब्रॉन्झ, ग्रे कास्ट आयर्न. डेथ बेडसाठी ग्रे कास्ट आयर्न लाईक FG150. Spring for the IC engine walls, carbon steel. Screw jack, carbon steel or low alloy steel. Nut of screw, phosphorus bronze. Bearing bushes, bronze. Shaft, mild steel. Body or casing of the centrifugal pump, cast iron. Ball of bearings, chrome steel.
hydraulic cylinder, plain carbon steel, steel casting or aluminum alloys, machine tool spindle, high quality steels, heavy duty gearसाठी ferrous materials, कनेक्टिंग रॉडसाठी ड्रॉप फोर्ज हीट ट्रीटेड स्टील यूज करतात, टर्बाइन ब्लेडसाठी क्रोमियम स्टील लाईक 7CR13, क्लच स्प्रिंगसाठी प्लेन कार्बन स्टील विथ मॅग्नीज लाईक 60C4, लोकोमोटिव्ह कॅरेज और वॅगन व्हीलसाठी प्लेन कार्बन स्टील FE290 और FEE230. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रीप एंड क्रीप कर्व. व्हाट इज अ क्रीप? Creep is defined as slow and progressive deformation of the material with time under the constant stresses. म्हणजे कॉन्स्टंट स्ट्रेसमध्ये स्लो आणि प्रोग्रेसिव्ह डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रीप. क्रीप इज अ फंक्शन ऑफ अ stress and temperature. Therefore, it becomes an essential and important factor to be considered in design procedure of a component. Creep curve. Figure shows idealized creep curve. Here is figure shows idealized creep curve. Creep curve च्या डायग्राम मध्ये बघा. When a load is applied at the beginning of the creep test, instantaneous elastic deformation O to A occurs. This elastic deformation is followed by the creep curve A, B, C, D. Creep curve हा 3 स्टेजेस मध्ये आहे, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज, it is called as primary creep, shown by AB on a creep curve. During this, creep rate decreases, that is, slope of creep curve increases from A to B progressively with the time as the metal strength hardens to the support external load. Second stage है, it is called as secondary creep, shown by BC on the creep curve. The creep rate is almost constant in this stage, and this stage occupies a major portion of the life of component. Third stage, it is called as a tertiary creep, shown by CD on the creep curve. During this, creep rate is accelerated and increased due to the necking, and finally results into the fracture at point D. यामध्ये एखाद्या कंपोनंटचा लाईफ स्पॅन दिला आहे, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड स्ट्रेस अप्लाय होत असेल तर त्याचं लाईफ कसं जातं क्रीपमध्ये ते दिलं आहे. फर्स्ट प्रायमरी स्टेज, सेकंडरी स्टेज अँड टर्शियरी स्टेजमध्ये. ओके, नेक्स्ट कन्सेप्ट ऑफ फटीग. When a material is subjected to the repeated stresses, it fails at the stresses below the yield point stress. Such type of failure is called as fatigue failure. म्हणजे एखादं मटेरियल रिपीटेड स्ट्रेसला जर सब्जेक्ट होत असेल, म्हणजे त्याच्यावर रिपीटेड स्ट्रेस जर अप्लाय होत असतील तर ते यील्ड पॉईंट स्ट्रेसच्या आधी फेल होतं आणि त्याला फटिंग म्हणतात. दिस फेल्युअर इज कॉज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव्ह क्रॅक. म्हणजे त्यामध्ये मटेरियलला फर्स्ट स्मॉल क्रॅक्स होतात, नंतर तो रिपिटेटिव्ह स्ट्रेसमुळे क्रॅक्स इन्क्रीज होत जातात आणि मग त्याचं फेल्युअर होतं. ओके, हे क्रॅक्स सुरुवातीला फाईन मायक्रोस्कोपिक टाईप्स असतात आणि ते नंतर रिपीटेड लोडिंगमुळे, रिपीटेड स्ट्रेसेसमुळे ते वाढत जातात. ओके, क्रॅक इज मोर लायकली टू ऑकर इन द फॉलोइंग रिजन्स. म्हणजे क्रॅक कुठे कुठे फॉर्म होतात? रिजन्स ऑफ डिस्कंटिन्युटी सच ॲज ऑइल होल्स ऑर द कीवेज, ऑइल होल्स और कीवेज. ॲब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया सच ॲज अ शोल्डर और स्टेप्स. Regions of irregularities during the machining operation. मशिनिंग स्क्रॅचेस असतात, स्टॅम्प असतात, इन्स्पेक्शन मार्क्स असतील तिथे होऊ शकतात. इंटरनल क्रॅक्स इन द कंपोनंट मटेरियल, म्हणजे कंपोनंटमध्ये पण इंटरनल क्रॅक्स असू शकतात, मटेरियलमध्ये त्याच्या रॉ मटेरियलमध्येच असतात कदा काही वेळेला. त्यामुळे हे रिपीटेड लोडिंगला जर हे क्रॅक्स आले, म्हणजे हा कंपोनंट जर रिपीटेड लोडिंगमध्ये आला तर त्याच्यावर फटिंग फेल्युअर होऊ शकतं. Figure shows a component subjected to alternate tensile and compressive stresses. Initially, this component has a crack
ॲज शोन इन फिगर ए, कंपोनंट विथ क्रॅक. नेक्स्ट काय, टेन्साईल हाफमुळे काय झालं, सेकंड फिगर बीमध्ये टेन्साईल हाफ म्हणजे टेन्साईल लोड जेव्हा त्याच्यावर अप्लाय झाला तेव्हा तो क्रॅक एक्सपांड झाला, ओपनिंग क्रॅकचा ओपन झाला क्रॅक तो. आणि नेक्स्ट कॉम्प्रेसिव्ह हाफमध्ये तो परत क्लोज झाला. दिस ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ क्रॅक ड्युरिंग इच सायकल, therefore crack propagates with increase in number of stresses cycle, and this phenomena is termed as a crack propagation. आणि ह्या रिपीटेड टेन्साईल अँड कॉम्प्रेसिव्ह लोडिंगमुळे तो क्रॅक्स प्रोपोगेट होतो, म्हणजे मोठा होत जातो आणि फायनली फटिंग फेल्युअर होतं कंपोनंट. फटिंग फेल्युअर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फॅक्टर्स सच ॲज अ नंबर ऑफ सायकल्स, मीन स्ट्रेस, स्ट्रेस ॲम्प्लिट्यूड, स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन, residual stresses, corrosion and creep. Fatigue failure also depend on the creep, that is the repetitive stress. Okay, that is the end of lecture. Thank you.